ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਪੁਰਖ ਪਰਖੋਤਮ, ਬਾਣੀ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਵੈ ਗੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਨਤ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦਰਵਿਆ, ਮਨ ਭੀਨਾ ਨਿਜ ਘਰ ਆਵੈ ਗੋ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ। ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਭੈਰੋ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਬੇਮੁਹਤਾਜ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੱਚਾ ਸਾਜ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਬਸ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ। ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸੇ। ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸੇ। ਰਹਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਰਬ ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜੀਵਾਲੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਹੈ ਸਭਨੀ ਥਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਤਾਣ ਨਿਤਾਣ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੀਵਾਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਹਉ ਸਦ ਬਲ ਜਾਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਮਾਰਗ ਜਿਨ ਕਰ ਦਿਖਲਾਇਆ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਸ ਭਉ ਨ ਵਿਆਪੈ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਸ ਦੁਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ। ਨਾਨਕ ਸੋਧੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਸ ਭਉ ਨ ਵਿਆਪੈ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਸ ਦੁਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ। ਨਾਨਕ ਸੋਧੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ,
पार ब्रह्म गुर नाही भेद। परम सन्मान योग गुरु प्यारी साध संगत जी, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के पहले प्रकाश पुरब ਨੂੰ समर्पित रखे हुए अज के इस गुरमत समागम विच आपां सारे हाज़री भर रहे हाँ। सोसाइटी के सारे समूह वीरां दे सहयोग नाल गुरुद्वारा साहिब दीयां वख-वख प्रबंधक कमेटियां संगतां दे सहयोग नाल ये जो समागम उलीके जाते हैं, जिन्हां विच आप जी हाज़री भर रहे हो। आओ जिन्हां ने लंगर पानी प्रसाद पानी छक लिया है, बाहर बैठ के आपस में गल्लां बातां करन दी बजाय अंदर आण के गुरु की गोद विच बैठण दा यतन करिए। शहीदां दे सरताज गुरु पंजवें पातशाह महाराज तिन्हां दी रसना तो उचारण किया होया पावन शब्द, जिसका आपां सारियां ने पाठ श्रवण किया है, जिसकी आपां विचार सांझी करनी है। राग भैरव दे विच ये पावन शब्द 1142 अंक के उपर गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच ये शब्द सुभायमान है। मेरे तो पहला साडे छोटे वीरां पासों आपां सारियां ने ही बाणी का कीर्तन बहुत प्यार नाल टिका विच बैठ के श्रवण किया है। आओ भावें गर्मी का मौसम है, पर जे साड़ी सुरत शब्द भी जुड़ेगी फिर साड़ा ध्यान ये गर्मी वाल जाना नहीं। तो आओ गुरु के शब्द नूं समझण दा यतन करिए, गुरु की विचार अपने हिरदे विच वसाउण दा यतन करिए। एकाग्रता बख्शिश करनी है। शब्द की विचार सांझी करन तो पहला सारी संगत बड़े अदब नाल फतेह प्रवान करो तो गज के आखो साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ एक बार रल के शब्द दियां इन्हां तुकां दा पाठ कर लीए, ताकि साडा मन शब्द की विचार वास्ते तैयारी भी आ सके। कोई रसना इदां दी ना रहे जिहड़ी बाणी ना पढ़े। सारी संगत बड़े प्यार नाल रल के इन्हां तुकां दा पाठ करिए, फिर आप विचारां की सांझ पाउने। सारी संगत हाज़री लवाओ एक बार। गुर जैसा नाही को दे, गुर जैसा नाही को दे, कोई प्राणी इदां दा ना रहे जिहड़ा बाणी ना पढ़े। कोई भी इदां दा अपनी रसना तो बाणी गाओ। साध संगत जी सतगुर की बाणी गा रहे हैं आप, एक वो अपनिया दुनियावी गल्लां नहीं। वैसे बाणी गाउण लग्या संगना नहीं चाहिए। जे कोई माड़ा काम करना होवे तो उदों संग आउणी चाहिए बंदे नूं, पर जो सतगुर के चरणों 'च बैठे हाँ गुरु के शब्द नूं गाउणा उदों बिल्कुल झिझकना नहीं चाहिए। खुल के पढ़ो एक बार। गुर जैसा नाही को देव, गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव, सतगुर मेरा बेमोहताज, सतगुर मेरा बेमोहताज, सतगुर मेरा सच्चा साज, सतगुर मेरे सच्चा साज, सतगुर मेरा सबस का दाता, सतगुर मेरा सबस का दाता,
सतगुर मेरा पुरख विधाता, सतगुर मेरा पुरख विधाता। वाह वाह। गुर जैसा नाही को देव, गुर जैसा नाही को देव। जिस मस्तक भाग सो लागा सेव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। सतगुर मेरा सर्ब प्रतिपालै, सतगुर मेरा सर्ब प्रतिपालै। वाह वाह। सतगुर मेरा मार जीवालै, सतगुर मेरा मार जीवालै। सतगुर मेरे की वड्याई, सतगुर मेरे की वड्याई। वाह। प्रगट भई है सबनी थाई, प्रगट भई है सबनी थाई। सतगुर मेरा तान नितान, सतगुर मेरा तान नितान। सतगुर मेरा कर दीवान, सतगुर मेरा कर दीवान। सतगुर कह हों सद बल जाया, सतगुर कह हों सद बल जाया। प्रगट मार्ग जिना कर दिखलाया, प्रगट मार्ग जिना कर दिखलाया। गुर जैसा नाही को देव, गुर जैसा नाही को देव। जिस मस्तक भाग सो लागा सेव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। जिन गुर सेविया तिस भौ न व्यापै, जिन गुर सेविया तिस भौ न व्यापै। जिन गुर सेविया तिस दुख न संतापै, जिन गुर सेविया तिस दुख न संतापै। नानक सोधे सिमरत वेद, नानक सोधे सिमरत वेद। वाह वाह। पार ब्रह्म गुर नाही भेद, पार ब्रह्म गुर नाही भेद। पार ब्रह्म गुर नाही भेद, पार ब्रह्म गुर नाही भेद।
गुर जैसा नाही को देव, गुर जैसा नाही को देव। गुर जैसा नाही को देव, गुर जैसा नाही को देव। जिस मस्तक भाग सो लागा सेव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। जे सो चंदा उगवै, जे सो चंदा उगवै। सूरज चढ़े हजार, सूरज चढ़े हजार। एते चानना होंदिया, एते चानना होंदिया। गुर बिन घोर अंधार, गुर बिन घोर अंधार। बलिहारी गुर आपने, बलिहारी गुर आपने। द्योहाड़ी सदवार, द्योहाड़ी सदवार। जिन मानस ते देवते किए, जिन मानस ते देवते किए। वाह वाह। करत न लागी वारो, करत न लागी वारो। गुर जैसा नाही को देव, गुर जैसा नाही को देव। जिस मस्तक भाग सो लागा सेव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। धन गुरु पंचम पातशाह महाराज जी की रसना तो उचारण किए हुए पावन शब्द आप सारिਆਂ ने रल के गायन किया। काश किते साडे घरां दे माहौल इदां दे बन जाण कि परिवारां विच भी असीं रल के इदां गुरबाणी आप पढ़ीए ते गाईए। अज जे साडे समाज विच पखंड फैलिया, जे देहधारी गुरु डंभ दा बोल बाला होया तो उहदे किते ना किते कसूरवार असीं खुद भी आप। क्यों? क्योंकि असीं अपने घरां विच खुद बाणी पढ़नी विचारनी सारे बोलो जी छड्ड बैठे। अज ठीक अज जो साडे समाज के हालात ने आपां वेख रहे हैं, कोई टावां परिवार है, टावें परिवारां विच कोई टावां जी है जिहड़ा अपने घर विच बाणी खुद पढ़दा है। शौक जिन्हां नूं बाणी पढ़न दा है, नहीं तो साडे घरां विच हौली हौली बाणी दी विचार, बाणी दा उपदेश अलोप हो गया। कुदरती गल है, खाली थां भर लई तो कुछ ना कुछ चाहिए सी। जो बाणी आप नहीं पढ़ांगे, आप गुरु का आसरा नहीं लवांगे, फिर तो किते ना किते बंदा डोलेगा ही, पासे जाएगा।
ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਨਣ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਛੱਡੀ ਤੇ ਆਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਜੈਸਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਗੁਰ ਜੈਸਾ, ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਪੂਜੈ ਡੋਲੈ। ਪੂਜਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ, ਓਟ ਗਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ, ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲੋ ਨਾ ਹਮ ਗਿਰਤੇ, ਰੱਖ ਲੀਨੀ ਹਰ ਮੇਰੀ। ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਬਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਆਸਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਸਰੇ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਸਰੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਦਾਬਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਸਰੇ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਪਰ ਕੀ ਸਦਾ ਆਸਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਆਸਰੇ ਵਕਤੀ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਧਰ ਜੀਅਰ ਏਕ ਟੇਕ ਤੂੰ, ਲਾਹਾ ਬਿਡਾਨੀ ਆਸ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈਏ ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ। ਹੇ ਜੀਅਰੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ। ਧਰ ਜੀਅਰੇ ਇੱਕ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਧਰ ਜੀਅਰੇ ਇੱਕ ਟੇਕ ਤੂੰ, ਇੱਕ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਬੇਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ, ਕਿੰਨੇ ਪਖੰਡ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੀ ਬੱਧੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅਖਵਾਰਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਨਾ ਝੁਕਾਵੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਗਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਘਰ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਦੀ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ 15 ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਭਗਤ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੁਝ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ 1100 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। 15 ਦੇ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ।
तो फिर सारी बाणी एक थां ते सत्कारयोग गुरु पंचम पातशाह गुरु अर्जन साहब जी ने सारी बाणी नूं तरतीब दित्ती है। आ जिहड़े आपां बाणी उपर सरलेख वेखदे हां, रागां दे आधारित बाणी की वंड वेखदे हां, ये सारी सेवा गुरु पंजवें पातशाह जी ने सत्कारयोग भाई गुरदास जी कोलों करवाई है। पर अज कई बारी तरसयोग हालत वेखी दी है। आ कई बारी कई मेलियां ते जोड़ मेलियां ते समागमां ते कई टीवी वाले इंटरव्यू लैन आउंदे ने, वो किसी सधारण बंदे दे इदां माइक मूँह गाड़ी करके 2-4 सवाल करते हैं, 5 प्यारिਆਂ ਦੇ ਨਾਂ तक नहीं आउंदे ते बंदा परां नूं भजदा। तुसीं वेखिआ अजकल तो सोशल मीडिया हर बंदे दे कोल इंटरनेट है, भी दावा करदा है मैं सिख हाँ। मैनूं तो 30 साल हो गए गुरुद्वारे जांदिआं नूं, 5 प्यारिਆਂ ਦੇ ਨਾਂ तक याद नहीं हैगे। हुण तुसीं ये कहो कि बंदे नूं कुछ भी याद नहीं, बहुत कुछ याद है। लीडरां बारे किदां पता है, देहधारी बाबिਆਂ बारे किवें पता है, किहदे कोलों पैसे लैणे ने, किहनूं पैसे देने ने, ये किदां पता है। बाकी सारा कुछ पता है, पर जदों गल आई गुरु के सिद्धांत की, सिखां की, विचार की, उदों कुछ भी नहीं पता। उदाहरण दित्ती है भी गुरु वर्गा कोई होर नहीं हैगा, गुर जैसा ना ही को देव। कि सानू अपने मालक की गुरु की गल मननी चाहिए कि नहीं मननी चाहिए, बोल के दस्यो जी। विश्वास करना चाहिए है ना। जे शब्द सुन तो बाद भी साडा फिर किसी बंदे अगे, किसी देहधारी अगे मत्था झुके, किसी मनोकल्पित फोटो मूर्ति अगे सिर झुके, ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ गुरु के शब्दों का निरादर कर रहे हैं। हाँ कि महाराज तुसी भावें एडी वड्डी गल कह गए, पर सानू तुहाडे बचनां ते भरोसा नहीं है। आ है गुरु की दिंदे कि महाराज तुसी कह दिता, मेरा तो सरदा ही नहीं ਜਦੋਂ तक मैं औथे औथे मत्था ना टेका। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग, मस्तक भाग का अर्थ की अर्थ है, जिन्हें अपने इत्थे विचार लिख लै, जिन्हें अपने इत्थे विचार लिख लै, क्योंकि इत्थे लिखिया जाता सारा कुछ। जे कोई अफसर बनता है तो वह भी एजुकेशन इत्थे लिखता। जो बंदा इत्थों नकारा हो जाए ना, हथ पैर जिन्ने मर्जी तंदुरुस्त होने बंदे दे, जिहड़े इंसान मैंटल आ, कई बार उन्होंने अंग पैर, उन्होंने जिहड़ा शरीर है दूजिਆਂ नालों नरोआ हुंदा, पर आ काम ना करता होवे ते बेचारे नूं कुछ भी नहीं पता लगता। पर कईयां दा आ बहुत काम करदा, हथ नहीं काम करता, कोई पैर काम नहीं करता, पर बड़े इंटैलीजेंट हुंदे, कई बहुत सूझवान हुंदे। तां आखिया सी ना, शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्द है जग। मैं अद्धी तुक तां बोलदा जिन्होंने आउंदी है, बोलो। शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्द है जग बौरानंग। बिना शब्द तो जग की है बौरा वा। बौरानंग, बौरा झल्ला। गुरु का शब्द है नहीं तो बौरा कौन हुंदा है, झल्ला कौन हुंदा है, जिन्हों बेचारे नूं कपड़े का नहीं पता मैं किद्दां पाउणा है। तुहाडे तो थोड़ी दूरी है, भगत पूर्ण सिंह जी का पिंगलवाड़ा जाके वेखियो, उत्थे कईयां दे अंग पैर बहुत तंदुरुस्त हुंदे ने, पर पता नहीं बेचारियां नूं, खाण दा नहीं पता, पीण दा नहीं पता। पर इत्थे दे पातशाह कहंदे जिहदे कोल शब्द है नहीं वो भी बौरा है। कि अज बंदे नूं पता है, अज वो चीज़ पी रहा जिहड़ी इहदे शरीर लई नुकसानदायक है, वो काम कर रहा जिहड़ा इहदे समाज वास्ते हानिकारक है, नहीं कर रहा। नशियां दे उपर लिखिया होया, बोतलों के उपर लिखिया होया ये सेहत लई नुकसानदायक है, खरीद के पींदा है। इहो जिहे बंदे नूं की कहोगे जिहड़ा जहर खरीद के पी रहा, अमृत फ्री मिलता उन्होंने लैण लई तैयार नहीं। अमृत फ्री है, जहर मुल विकदा है, मुल लैके आउंदा। पिंडां शहरां दे विच वेखिआ तुसीं किदां जहर दीयां दुकानां सब तो पहलां खुलदियां ने ते सब तो बाद बंद हुंदियां ने। करियाने वाले का भी एक टाइम समा हुंदा भी 8 वजे खोलदा है तो 7-8 वजे, बोलो सारे जी,
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਭਲਾ? ਆਪ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਟਾਕੇ ਪਾਟੀ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੋ ਆ ਪਕਾਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੇ ਸਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗਿਆਨੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਕੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖਿੱਚਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਆ ਪਕਾਨੇ ਆ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਈਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਪਿਆਰੇ, ਹੁਣ ਸੱਦ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੋ ਭਾਈ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿੰਬੀਆਂ ਪੋਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਸੁਣਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਜੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਏ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਈਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗਾੜੀ ਸ਼ੇਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੀਤੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਈ ਨਾ ਸਰੋਤੇ ਆਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਚੜਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਸੁਣਾ ਲਓ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗਲਾ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਰੋਤਾ ਕੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕੌਣ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਾ। ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਥੱਲੇ। ਇੱਦਾਂ ਸਿੰਪਲ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਨਾਲੇ ਡਰੀ ਜਾਇਓ ਜਦੋਂ ਪਕਾਨੇ ਪਾਟਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਭਾਈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਿਆਨ ਉਖੜਦਾ ਸਾਡਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੇ ਬਣੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਈਏ ਤੇ ਭਾਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਬੰਦੇ 'ਚ। ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਜਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਜਰੀ ਜਾਏਗੀ ਭਾਈ? ਆ ਮਾੜੀ ਜੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਅਜੇ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਲਪਦਾ। ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਤਾ। ਸਹਿਜ ਇੱਕ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਲਪ ਜਾਏ ਤਾਂ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਚੰਡਾਲ ਵੱਸਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਧ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤਨ ਵਸੈ ਚੰਡਾਲ, ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਮ ਰੂਪੀ ਚੰਡਾਲ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਰੂਪੀ ਚੰਡਾਲ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚੰਡਾਲ ਹੀ ਆ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਖਬਾਰ ਵੇਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਖਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਤਾਇਆ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਨਿਊਡਾ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਭਲਾ? ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ, ਡਿੱਗਣ ਨੂੰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁਤਰੀਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਦਾ, ਫਿਰ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਚਵਾੜੇ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਥਣਾਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ 'ਚ ਕਾਂਜੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਖਰਾਬ। ਇਹ ਜਿਸਮ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਝੂਗਾ, ਮਾਂ ਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਖ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਗਿੱਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆ ਪਈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਤੇਰੇ ਬਦਲੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਇਸ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲੱਗਿਆ।
नहीं नशे बंद होने ਜਦੋਂ तक साडा समाज आप जिम्मेवारी नहीं चकदा। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ? नहीं बंद होने ਜਦੋਂ तक हर बंदा ये सुचेत नहीं ਹੁੰਦਾ कि मैं अपनी जिंदगी 'ਚ नशा ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਭਾਈ नहीं करना। ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ नहीं ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਕੋਠੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮਹੂਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੂਪ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਪਾਠ ਨਾਲ, ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਰਾਤਾਂ ਆ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀਂਦੇ। ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਪੀਨੇ ਤੇ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਰ ਲਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਨਾ ਪਿਆਉਣਾ। ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 100 ਵਾਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ ਹੰਗਾਰਾ ਭਰਨਾ ਵੇਲੋ ਐ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬੋਲਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਉਹ ਬੋਲੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਕੀ ਮਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਓ। 160-70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਕਈਆਂ ਤੇ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ पूषित पथक तह मार्ग ना धारे पग प्रीतम का देश कैसे बातन के जाइए। पुछी जाओ चौंक च खलो के राह इत्थे दिल्ली का इतों माड़ा जिहा मजीठियों बाहर निकलो आओ चौंक च खलो के राह पुछो भाई दिल्ली नूं राह किहड़ा जांदा। अगले दस देणगे आ राह जांदा। सारी दिहाड़ी पुछी जाना, शामां पै जाणियां। जिहड़े बंदे ने सवेरे दस्सिया ना राह सानूं वो भी शामां नूं फिर चौंक थाणी लंघ रिहा ते उहने हैरान हो के पुछ ही लिया। कहता राह तो सवेर का पुछ रहा गया नहीं। कहता मैं सोचा पुछण नाल ही पहुँच जाना। कहता भाई पुछण नाल नहीं पहुँचे जाना, सफ़र तय कर ली तेनू तुरना पैना। राह दसता किसी ने आख्या प्लेन ते चल जा, नहीं पैसे है थोड़े जे घट आ ट्रेन ते चल जा, उस तो घट आ बस ते चल जा। राह दसता ना पर तेनू हुण तुरना ते कि अज लगता नहीं बंदा राह पुछ रहा। पूषित पथक तह मार्ग ना धारे पग, मार्ग ते पैर नहीं रखता, राह पुछ रहा। राह पुछ रहा प्रीतम के देश कैसे बातन के जाइए। गल्लां नाल थोड़ा प्रीतम दे देश तुरिया जाना। किते गल्लां करी जाओ गल्ली असी चंगियां। बोलो ग्रंथी सिंह पाठी सिंह बैठे आ बाणी आउंदी तुहानूं सारिआं नूं। गल्ली असी गल्लां नाल चंगे इदां गल्लां नाल भावें माँ ते लैक्चर करा लो, भावें प्यो ते लैक्चर करा लो, पर गल आचार ते आउणा कि तूं अपने माँ बाप ना भैणां भरावां ना समाज रहिंदा किदां। गल्ली असी चंगियां आचारी बुरियां। आचार करके बुरे हाँ ते गल्लां नाल असी चंगे। गल्लां नाल ते असी सारे गुरु ग्रंथ साहिब दे सिख हां सारे। पर पातशाह जी की कहते हैं गुर जैसा ना ही को देव। गुरु वर्गा कोई देव नहीं, गुरु का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। भाई गुरदास जी कहते ने आंब की सदर कत मिटत न आंबली खाए। घरों बाप जान लगा तो पत्नी ने कहा शामां नूं बच्चों लई अंब लई आयो। बच्चों लई अंबां दा सीजन है, शामां नूं बच्चों लई अंब लई आयो। हुण वो बंदा अंब की जगह इमली ले आवे। क्यों जी अंब वर्गी मिठास इमली चो आजू? बोल के दस्यो प्यारिओ। ये भाई गुरदास जी का कविता है। घरों लैन गया सी अंब ते लै आया ऐड़ा अंब ते ऐड़ा इमली। की लै आया? हुण इमली विचों अंब वर्गी मिठास आएगी साध संगत जी? नहीं आएगी। आंब की सदर कत मिटत ना आंबली खाए।
पिता को प्यार ना पड़ोसी पै पाइए, पिता वर्गा प्यार पड़ोसी कोलों। पिता ते थप्पड़ भी मारे, ਉਹਦੇ थप्पड़ 'ਚ भी प्यार छुपिया। पिता घूरी मारदा ना ते बाप दी घूरी 'ਚ भी प्यार आ। पड़ोसी तो कई बार जफ्फे भी पाਉਂਦਾ ਤੇ रीढ़ की हड्डी तोड़न ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। कई बार पता लगता है प्यार करदा कि मेरा लक घुट के मैनू मारन ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। पिता वर्गा प्यार पड़ोसी कोलों नहीं मिलना। पिता को प्यार ना पड़ोसी पै पाइए, सागर की निध कत पाइयथ पोखर से। सागर का मुकाबला पोखर छप्पड़ नहीं कर सकता। छप्पड़ विच की आ, डड्डू आ, चिक्कड़ वा, निक्कियां निक्कियां मच्छियां ने, गडोए आ, विच चुभी मारेगा तो तेरा सिर चिकड़ में जाके डुब भर जाना। पर समुंदर कितना डूंगा है। हुण समुंदर का मुकाबला पोखर कितों कर लो। सागर की निध कत पाइयथ पोखर से, दिन कर सार दीप जोत ना पुजाइए। जिन्नियां मर्जी लाइटां जगा लीए रात नूं, ये सारियां रल के भी एक सूरज का मुकाबला नहीं कर सकदियां जी। बोल के दसो, एक सूरज जदों उदय हुंदा ना, सूरज सवेरे उदय हुंदिया सारी कहंदा भी कर दो लाइटां बंद आपो अपणियां, हुण घरां दियां भी कर दो, गड्डियां वाले भी कर दिओ, क्योंकि मेरे हुंदियां तारू किसी नूं लाइट जगाउण दी लोड़ पैनी नहीं। वेखिओ ये सारियां एग्जाम्पलां दे के समझाया कित्थे जाके भाई साहब ने। सागर की निध कत पाइयथ पोखर से, दिन कर सार दीप जोत ना पुजाइए। इंद्र बरखा समान पुज सुना कूप जाल। खूह का पानी आकाश विचों डिगी वर्खा का मुकाबला नहीं कर सकता जी। हुण पुराने समय खूह सी, अजकल समरसीबल पंप ने। हुण मान लो किसी के खेतों च खूह आ, ਉਹਦੀ मर्जी आ गवांढी नूं पानी, बोलो सारे, देवे मर्जी आ। जिवें अजकल समरसीबल पंप वा, कई बारी बनती होवे ते पानी दे दीदा, ना बनती होवे ते कहीदा ना भरावा खलोती रहू बंबी, ट्यूबल खलोता रहू, पर तेनू पानी लाउण नहीं देना। तो कई आप आण के आंदे संगदा ना रही, साडे खेतां 'च पानी वाधू आ, अद्धा 2 घंटे तूं भी अपने खेतां छड्ड ला। कल्लियां छबीलां एक दूजे नूं 2 गिलास पानी पिਉਣਾ ही नहीं हुंदा। वक्त पैण ते जे तुहाडे गवांढी दी मोटर सड़ गई है, अपने अद्धा घंटा पानी घटा के उहदी भी हैल्प की जा सकती है भी इहदा पानी सुके ना, झोना सुके ना। जिदन सानू देग तेग दी ये विचार की समझ आ गई भी सेवा का दायरा बहुत वड्डा वा। कल्ला किसी नूं रोटी एक वक्त खवा देनी ये सेवा नहीं, रोटी खाण दे काबिल कर देना ये बहुत वड्डी गल है। मैं किसी नूं कपड़ा बना के दे देवां ये वड्डी गल नहीं, उन्होंने अपने पैरों से ना खड़ा कर दो, वो अपने कपड़े आप बना सके। सरकारां अज इसे नीति ते आ, ये आटा साडे को लैण, दाल साडे तो लैण, घिओ साडे तो लैण। चाहिदा है असी इन्ने कामयाब हो सकीए, आटा दाल सब्जियां असी मुल खुद खरीद सकीए। पर अगलियां नूं पता भी जे 2-4 हज़ार दे उत्ते ये बंदे वोट सानू पा सकते आ, इहदा मतलब इन्ने सियाणे अजे, उच्ची बोलो जी, इत्थे ते वोटां वाले दिनां 'च बंदियां नूं चुक के लिआउणा पैंदा घरां चों। विकास गलियां 'च रुड़दा फिरदा हुंदा उदों, विकास नूं रेड़े ते ढो रहे हुंदे ने लोग, विकास रिक्शियां ते खिच्चिया जा रहा हुंदा उदों, विकास दियां घर वालियां वैन पा रहीआं हुंदियां ने भी मर जाण लीडर जिन्हां तुहानूं नशियां ते लाया। मैं पहला कहता गलती कर बेटे तुसीं मैनूं सदन वाली, अजे गांह कहंदे 15 जनवरी नूं फिर आयो। हुण गल सुणिओ, साडे समाज के हालात किहड़े ने। जिदन असीं सियाणे बन गए, सियाणे बन जाइए, तुहाडी नाड़ 'च कोई धक्के नाल टीका लैण ते नहीं आउंदा। कई कहणगे जी पंजाब दा बेड़ा गर्क हो गया, आपां भी ते पंजाब 'च ही बैठे आ। तुहाडे विचों कईयां दे बच्चे होणगे जिहड़े नशे वल तकदे भी नहीं होणगे। गल कल्ले पंजाब दी नहीं है, विदेशों में भी जिन्हां नशे करके जिंदगी तबाह कर ली उन्हां विदेशों भी की है। ये ना सोचो कि इत्थों भजोगे तो अगे नशा नहीं हैगा, इत्थों नालों वध नशा उन्हां देशों च। जिन्हें बचना उन्हें इत्थे अपने आप को बचा लेना, जिन्हें नहीं बचाना उन्हें बाहर भी नहीं बचाना अपने आप को।
ਆੜਾ ਸੁੱਖਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਭੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਲਾਂ 'ਤੇ ਉੱਗਿਆ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਮ ਢਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਆਮ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, USA। ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤ ਹੈਗਾ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਜੇ ਬਚਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਮਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ 9-9 ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਖ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਾਜ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਣ ਤੁਰਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 2 ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਚੱਲਿਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਨਿਤ ਰਸੋਈ ਤੇਰੀਏ ਘਿਓ ਮੈਦਾ ਖਾਣ। ਬਲਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ ਜਿਸ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਾਮ ਪਤਰਾਲੀ, ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀਏ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਕੇ ਆਲੀ। ਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਖਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਲ ਅਖਾੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਹੋਣ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ, ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਾਰ ਨਾ ਢਾ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਅੱਜ ਮਨ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ BP ਘਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ BP, ਇਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਜੋਬਨ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਬਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰਾਂ, ਜੇ ਸ਼ੈ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਤੀ ਜੋਬਨ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਤੀ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨ ਸੁੱਕ ਗਏ ਕੁਮਲਾਏ। ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਹੈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਘਟ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਕ ਕੇ ਕੁਮਲਾ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਜਵਾਨੀਆਂ ਕੁਮਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, 25 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨੀ ਆਉਣ 10 ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ। ਜਵਾਨੀ ਸਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਖੇਤ ਮਿਆਲਾਂ ਉੱਚੀਆਂ, ਘਰ ਉੱਚਾ ਨਿਰਣੋ। ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਕਣੀ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰ ਲਈਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਓ, ਨੇਮ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਧੀਏ ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਖੀ ਆਪਣੀ, ਪਰ ਰਾਖੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਨਸ਼ਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਇਕੱਠੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਕੇ ਗਲਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗਲਾਸੀਆਂ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਨੌ ਵਿਆਹੀ ਆਊਗੀ ਉਸ ਘਰ 'ਚ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਏ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਬਣ ਗਏ, ਹਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਆਹ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਦੱਦੈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰਜਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਿਆ? ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਦਰ ਬਰਖਾ ਸਮਾਨ ਪੁੱਜਸਨਾ ਕੂਪ ਜਲ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇ ਫਸਲ 'ਤੇ ਜੋਬਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਰੂੰਬੜੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਫਸਲ ਧੁੱਪਦੀ ਆ। ਮੀਂਹ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦਾ, ਵਰਖਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਧੁੱਪਦੀ ਆ। 10 ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਈਏ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤੇ ਮੀਂਹ ਇੱਕ ਪੈ ਜਾਏ, 10 ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਉਹ ਅਗਲੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਵਰਖਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਵੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਵੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਰਾਬਰ। ਇੱਦਾਂ ਇੰਦਰ ਬਰਖਾ ਸਮਾਨਾ ਪੁਜਸਨਾ ਕੂਪ ਜਲ, ਚੰਦਨਸ ਬਾਸ ਨਾ ਪਲਾਸ ਮਹਿਕਾਈਐ। ਦਰਖਤ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੰਦਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ?
ਅੰਬ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਠਾਸ ਅੰਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਅੰਬ ਤੋੜਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪੱਤੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮਿਠਾਸ ਆ ਰਹੀ, ਭਲਾ ਉਹਦੀ ਟਾਹਣੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਓਨੀ ਮਿਠਾਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੰਦਨ 'ਚ ਆਪਣੇ 'ਚ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬਨਸਪਤੀ ਉੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਸੁਬਾਸ ਨਾ ਪਲਾਸ ਮਹਿਕਾਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਕੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਕੀ ਦਇਆ ਨਾਇਆਨ ਦੇਵ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਵਰਗੀ ਦਿਆਲਤਾ, ਗੁਰੂ ਵਰਗੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ, ਗੁਰੂ ਵਰਗੀ ਰਹਿਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ। ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਕੀ ਦਇਆ ਨਾਇਆਨ ਦੇਵ ਮੈਂ। ਜੋ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਉਦੈ ਅਸਤਲੋਂ ਥਾਈਐ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਦੀ ਰੁਮਾਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਭਲਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਟੇਕੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੋ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਤਾ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ। 567 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਲਿਖਿਆ, 567 ਵਾਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, 2 ਵਾਰ ਲਿਖਦੇ, 10 ਵਾਰ ਲਿਖਦੇ, 100 ਵਾਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ। ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਪਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ। ਇੰਨੇ ਵਾਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਦਾਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਇੱਕੇ ਗਲੀ 'ਚ 4-4 ਦਾਤੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਗਾਵੇ ਗੀਤ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਭੁੱਖੇ ਮੁੱਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਬੋਲ, ਭੁੱਖੇ ਮੁੱਲਾਂ ਘਰੇ ਮਸੀਤ। ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮਸੀਤ ਬਣਾ ਧਰਿਆ। ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਲਾਂ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੌਂਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਚੌਂਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਚੌਂਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਚੌਂਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ। ਦਿਨ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਕਿਸੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ 'ਚ ਦਾਸ ਦੇਵਤਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਭਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਵਿਹਲੜ ਬੰਦਿਆਂ ਜੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਭਲਾ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੋਰਾ ਆਣ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭਈਏ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਭਈਆ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆਣ ਕੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਦੀ? ਕਿਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਫਲਾਣਾ। ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਐ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਘੁਮਾ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ 'ਚ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਚੰਗੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿਓ, ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਓ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤਿਰੰਗੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਆ ਈਸਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਓ। ਇੱਦਾਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤਿਰੰਗੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲਪੇਟ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੈਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਤਿਰੰਗੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਬੋਡੀ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਖਲੋਤਾ ਕਿੱਥੇ?
कोई बस भर के इनू तुरे जाता। अच्छा वेखो साडे हालात, मालवे वाले बस भर के माझे वाले चौंकियां बन्ने भरन आउंदे आ ते माझे वाले गड़ी मालवे चौंकियां भरन तुरे जांदे भी आपो अपने बाबे नूं मत्थे टेक लो, इन्ने औखे कि हुंदे जे। फिर आज बसां पलट जांदियां। बस सोचो किते ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਆ। ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਗੋਡੇ ਬੜੇ ਦੁਖਦੇ ਆ। ਬਾਬੇ ਆਪ ਬੈਠਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਗੋਡੇ ਇੰਨੇ ਦੁਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਵਰਤਿਆ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਕੀ ਦਇਆ ਨਾ ਆਨ ਦੇਵ ਮੈਂ, ਜੋ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਉਦੈ ਅਸਤ ਲਉ ਧਾਈਐ। ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਪਾ, ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਘੁੰਮੇ ਜਾਂਦਾ ਘੁੰਮ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਰਗੀ ਰਹਿਮਤ, ਗੁਰੂ ਵਰਗੀ ਦਿਆਲਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਵਾਰਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਕਿਆ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਾਟੇ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਵੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਕੱਲੇ ਵਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਕਾਰ ਤੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ यार खां जोगी वर्गी शख्सियत ये गल लिखे, एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, जहाँ बाप ने बच्चे कटाए खुदा के लिए। एक हिंद में तीर्थ है, एक ऐसा स्थान है जिथे सिर झुकाउण नूं सच्ची जी करदा, सच्ची बड़ा चंगा लगदा। वो भाई गुरु के प्यारिओ, गुरु की बाणी खुद पढ़ो। पाशक दे गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा से। सतगुर मेरा बेमोहताज, बेमोहताज हुंदा जिहड़ा किसी दी मोहताजी ना चले। सतगुर साडा बेमोहताज है, पर यह बेमोहताजगी हर बंदे च नहीं हुंदी। लीडर पब्लिक का मोहताज हुंदा, उन्हें पता जे वोटां ना पईयां मैं लीडर नहीं बनना। डेरेदार चेलियां का मोहताज है, पता जे चेले ना आए तो डेरेदार का डेरा नहीं चलना। पर गुरु किसी का मोहताज नहीं। गुरु कहता कोई भी नहीं आऊ, गुरु ने गुरु ही रहना है, गुरु ने गुरु ही रहना। गुरु की लोड़ सानू है। गुरु कहता तां ही तो कहा सी पातशाह जी ने, जे सब मिल के आखण पाहे, सारी दुनिया के लोग एक जुबान होके कहण रब जी तुसी बहुत वड्डे हो, साडे कहण नाल रब ने वड्डे नहीं हो जाना। तो जे कोई कहे रब जी तुसी बहुत छोटे हो, साडे कहण नाल रब जी ने छोटा नहीं हो जाना। जे सब मिल के आखण पाहे, वड्डा ना होवे, ना उन्हें साडे कहण नाल वड्डे होना ते ना उहदे साडे कहण नाल छोटे होगा, क्योंकि वो अपने आप च। सतगुर मेरा बेमोहताज, सतगुर मेरा बेमोहताज, सतगुर मेरे सच्चा साज। साज कहते हैं मर्यादा नूं। ये जिहड़ी बेमोहताजगी वाली मर्यादा ना, गुरु की सदीव काल है। ये नहीं भी अज गुरु बेमोहताज है तो कल किसी का मोहताज होएगा ना, गुरु बेमोहताज है। ये मर्यादा उसकी सदीव काल है। सतगुर मेरा सब सका दाता, सारियां दा ही दाता है, सारियां दा। सतगुर मेरा सब उसका दाता। ताई भाई गुरदास जी ने कहा सी ना, दाता ओ ना मंगी है, सारे बोलो दाता ओ ना मंगी है, फिर कहते उस दाते को मंगण का फायदा है जिहदे कोल मंगण तो बाद फिर किसी होर कोल मंगण की लोड़ पवे। दाता ओ ना मंगी है, फिर मंगण जाइए, होछा शाह ना की चाई, फिर पछोताई है। उस शाह को पैसे नहीं लेने चाहिए जिहड़ा चौंच बांह फड़ के तुहाडी बेइज्जती कर दे। होशा होए जिहड़ा तुहानूं सुनावे बार बार, होशा शाह हुंदे ना कई होशे। बोलो भाई, होशे शाह कहते होशा शाह ना की चाहिए, फिर पछोताई है। दाता उन्हें मंगी है, फिर मंगण जाइए।
ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਦਾਤੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਲੋੜਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਗਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ, ਤਿਸ ਦਾ ਨਫਰ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਜ ਖਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਨੰਗਾ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾ ਲੂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵਿਹਲੜ ਤੋਂ ਡਰ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਾਰ ਲੱਗਿਆ ਕਦੀ ਡਰ ਆਇਆ? ਕਿਉਂ ਸਾਹ ਸੁਲੇ ਜੀ? ਕਿਰਤੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਾਰ ਲੱਗਿਆ ਕਦੀ ਡਰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਵਾਕ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਲਿਆਉਣਾ? ਪਰ ਵਿਹਲੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਗਜਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਰਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਲੰਮੇ ਪਈ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਕਿਰਤੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਡਰ ਆਉਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਹਦੀ ਕਿਰਤ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੂਣੇ ਚੌਣੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਡਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਰਤੀ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਸਮਾਜ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੁੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਰਤੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿਰਤ ਨੀਵੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਰੋਡ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਤੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ 500 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਫੜ ਕੇ ਫੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ, ਲੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਫੜਾਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਆਏਗੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਪਾਣੀ ਫੜਾਉਂਦਾ। ਵੇਲੜਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਟਰੇਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਟਰੇਆਂ ਚੱਕੀ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਗਾਂ ਹੋ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਗਲਤ ਆ। ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਮਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਓ ਕਿਆ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਆ। ਜੱਫੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਂਝ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਗਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ, ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ, ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣੀ ਜਿੱਦਣ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੈਣੀ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਾ। ਜਿੱਦਣ ਸਨਾਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਓ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਫੜ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਛਕਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖਲੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਟਿਊਬਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ 10 ਮਿੰਟ ਸੁੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਵੀ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 100-150 ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਇੱਧਰ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹੁਣ ਚੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ 4 ਸਾਲ ਜਾਂ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਗਰਲਾ ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫੇਰ ਅਨਬਲੌਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਫੋਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਫੇਰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 4.5 ਸਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਭੱਜ ਨੱਸ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ। ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਸੂਝਵਾਨ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਇਹ ਪੱਗਾਂ ਬਨ ਹੁਰੀਆਂ ਮਾਰਤਾ, ਇਹ ਬਦਲੇ ਬਿਨ ਖਿਰਖਿਰ ਹਾਸਤਾ, ਬਿਨ ਅਸਤਨ ਗਊ ਲਵੇਰੀ,
ਇਹ ਉਹ ਗਾਂ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਥਾਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲਵੇਰੀ ਆ। ਸ਼ੇਖ ਚਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੇਨਸਥਨ ਗਊ ਲਵੇਰੀ, ਗਾਂ ਦੇ ਥਾਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲਵੇਰੀ ਆ। ਇਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਨਸਥਨ ਗਊ ਲਵੇਰੀ, ਪੈਂਡੇ ਬਿਨ ਬਾਟ ਕਨੇਰੀ। ਪੈਂਡਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵਾਟ ਕਨੇਰੀ ਆ। ਪੈਂਡਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਵਾਟ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਆ। ਬਦਨੇ ਬਿਨ ਖਿਰਖਰ ਹੱਸਦਾ, ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੱਸਦਾ ਵਾ। ਪੱਗਾਂ ਬਿਨ ਹੁਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦਾ ਵਾ। ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਲੱਤਾਂ, ਮਨ। ਬਸ ਆਹ ਨੀਤੀ ਸਮਝੋ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਿਖਾਈ, ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਜਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਸਕਾ ਦਾਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ, ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੋਂ ਮੰਗੋ ਆਣ ਕੇ। ਦਾਤਾ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਸੁੱਖ ਆਵੇ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਆਰਾਧੀ, ਸਾਰੇ ਪਿਛੇ ਬੋਲੋ। ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਆਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਪੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾਂ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ। ਦਾਤਾ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਸਕਾ ਦਾਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੁਰਖ। ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਨੂੰ, ਵਿਧਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੁਰਖ ਵੀ ਆ ਤੇ ਵਿਧਾਤਾ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੇਖ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਮਾੜੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਮਨੂਰ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ, ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ। ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਵ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਰਬ ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ, ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ? ਪ੍ਰਤਪਾਲਨ ਵਾਸਤੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਨ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਭਲਾ? ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਤੁਧ ਰਾਖੇਗਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀ ਸਗਲ ਕੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੇ, ਤਨ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤਨ ਜਿਉਂਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮਨ ਜਿਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜੀਵੈ ਕੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਰਬ ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਗੁਣ ਦੇ ਕੇ, ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਕੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ, ਆ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਇਕੱਠੇ, ਮਾਰ ਤੇ ਜੀਵਾਲੇ। ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਬੁਰਾਈ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਧਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈ, ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਡੀਕਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ, ਉਧਰੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਧਰ ਜੀਵਾਲੇ, ਇੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਾਧੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੁਰਾਈ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ।
सतगुर मेरा सर्ब प्रतिपालै, सतगुर मेरा मार जीवालै, सतगुर मेरे की वड्याई। मेरे सतगुर जी वड्याई है ना, प्रगट भई है सबनी थाई। वो गुणा करके चंगियाई करके मेरे सतगुर की वड्याई सारिया थावां ते प्रगट होगी। सतगुर मेरा ताण, ताण कहते बल नूं, आसरे नूं, ते नताण कहते जिहदा कोई आसरा ना होवे। जिहदा कोई आसरा नहीं, गुरु ओहदा आसरा बनता। सतगुर मेरा, सारे बोलो, सतगुर मेरा ताण निताण, जिहदा कोई ताण नहीं, ओहदा ताण गुरु बनता। फिर ओहदा आसरा गुरु बनता है। सतगुर मेरा ताण निताण, सतगुर मेरा घर दीवान। घर कहते हिरदे नूं, दीवान कहते आसरे नूं। ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ रूपी घर का भी आसरा फिर गुरु बनता। डोलता बंदा अंदरों ही है जो बाहर डोलता है। पहला मन डोलता है, अंदरों घर, अंदर का घर पहला बंदा अंदरों थिड़कदा तो बाहरों बाद च थिड़कदा है। अंदरों तो पता नहीं कदों का थिड़किया होंदा बंदा। ਜਿਹੜੇ ਆ लोग देहधारियां कोल जांदे ने, की पता कदों का बंदा अंदरों टुटा सी, कदों का अंदरों थिड़किया सी, पता थोड़ा। तां बाणी च आखिया सी ना, घर सुख वसिया बाहर सुख पाया। जो हिरदे रूपी घर च सुख आ गया, बाहर अपने आप सुख आना। हुण इत्थे शब्द वरतिया सतगुर मेरा ताण निताण, सतगुर मेरा घर दीवान। घर भी दो हुंदे आ, एक वो घर हुंदा जिथे साडा सारा परिवार रहिंदा, एक वो घर आ जिथे साडा मन रहिंदा। ये घर केड़ा? नानक बद्धा घर तहां जिथे मृत ना जन्म जरा, जिथे मृत्यु है नहीं, जिथे आवागौण है नहीं, जिथे वकारां दा वडेपा है नहीं। सतगुर मेरा ताण निताण, सतगुर मेरा घर दीवान। सतगुर कहो सद बल जाया, मैं अपने ऐसे गुरु तो एक दिन च कई बार कुर्बान जाना हाँ। क्यों पूछया? क्यों? कहते प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया। जिन्हें मैनू राह ही इन्ना सौखा विखाता, मैं कुर्बान क्यों ना जावां बई। मैनू एडा वधिया राह विखाता कि मैनू अद्धी अद्धी रात उठ के नहरां 'च नारियल सुट्टण दी लोड़ नहीं, मैनू चौंकां 'च टूणे करन दी लोड़ नहीं, मैनू ये वहम करन दी लोड़ नहीं कि मेरे कारोबार नूं कोई नज़र ना ला दे। मैं तो हुण ज्यों ज्यों बाणी पढ़दा इंज लगदा जिवें सारे दिन दा थकिया जदों शामां नूं आण के इशनान करदा बंदा फ्रैश हो जांदा है। जिवें पानी बंदे दे तन दी थकान लाउंदा, सतगुर दी बाणी बंदे दे मन दा थकेवा लाउंदी है, मन दा थकेवा लाउंदी है। समझ आ गई उहनूं? वो फिर इदां कहंदा, उहनूं समझ आ जांदी। भूले मार्ग, भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर वड भागी पाया। जिन्हें मैनू भुलिया जांदे नूं कुराए पिया नूं सीधे रस्ते पाता, इहो जिहा गुरु मैनू हुण वड्डियां भागां नाल प्राप्त हो गया। गुरु मिलिया, मेरे भाव जाग पे। बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय। वड्डे भाग कदों? भेटे गुरदेवा। जदों दा मैं गुरदेव नूं भेट लिया, मिल लिया, मेरे भाग वड्डे हो गए। कोट पराध मिटे हर सेवा, नानक मन समझाई है। किहनूं समझाइए? मन नूं। क्यों जी? किहनूं समझाउणा? मन। जदों बंदे ने अपने मन नूं समझाउणा शुरू किया, फिर एक दूजे नूं कोई समझाउण दी लोड़ नहीं पैनी। नानक मन समझाई है, गुर कै शब्द साला, राम नाम रंग रतिया, भार ना भरम तिना। जिहड़े सच ना रंगे गए उन्हां उत्ते फिर भरमां दा भार नहीं हुंदा। नहीं तो रात नूं सोईए भरमां दा भार हुंदा ना,
क्यों साध संगत जी? आ ਜਿਹੜੇ ਜੋਸ਼ੀਆਂ ਪਾਂਧਿਆਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਟੂਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਟੂਣਾ ਕਦੀ ਵੀ ਦਿਨ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹਰਾਂ ਸੇਕ ਦੇਣੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ। ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ, ਟੂਣਿਆਂ 'ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਚੌਂਕ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਟੂਣਾ ਕਰਨਾ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਪੁੱਤ ਓਏ ਆ ਜਾ, ਉਹ ਪੁੱਤ ਓਏ ਆ ਜਾ। ਫਿਲਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਪੁੱਠੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰ ਪਏ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਵਾਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚੌਂਕ 'ਚ ਟੂਣਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਸਮਾਜ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਟੂਣੇ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਟੂਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੀ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਭਲਾ। ਮਤਲਬ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੜਕੇ ਤੜਕੇ ਟੂਣਾ ਕਰਨਾ, ਅਲਾਰਮ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਸੌਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਟੱਬਰ ਸਾਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜਨੀ ਹੋਵੇ, ਪਲੇਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਡੇ ਵਿਪਤਾ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਪਾਠ ਕਰ ਲੱਗਿਆ, ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੇ ਆ, ਘਰ 'ਚ ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ, ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਗੋ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾਨੀ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਲਾ? ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਉੱਠ ਕੇ ਟੂਣੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਟੂਣੇ, ਕੋਈ ਬਹੂਕਰ ਰੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਂਹ ਦੀ ਦਾਲ ਰੱਖ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਮਾਨ ਉੱਦਾਂ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾਰੀਅਲ ਖਾਧੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਟੂਣੇ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲਾ ਨਾਰੀਅਲ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਪੇਟੀ ਵੀ ਰੱਖ ਜਾ ਕਰੋ, 5-4 ਗੁੱਛੇ ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਰੱਖ ਜਾਓ, ਅੰਗੂਰ ਰੱਖ ਜਾਓ। ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਖਲੋਤਾ ਕਿਤੇ? ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਸੀਸਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਰਸ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵੱਲ? ਨਿੰਬੂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਪੀਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਮਿਲੂ। ਉਹਨੂੰ ਧਾਗੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਟੰਗਿਆ। ਦੱਸੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਟੰਗਣਾ, ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਭਲਾ। ਨਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ 4 ਪਰੋਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਤੜਕੇ 'ਚ ਲਾਓ ਸਾਨੂੰ ਪਾਓ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਧੂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕੰਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਕਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ ਮਿਰਚਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਆਹ ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਨਕਲੀ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਹੀ ਆਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਿੱਜ ਲੈਣ ਜਾਓ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਫਰਿੱਜ ਬਰਫ਼ ਜਮਾਉਂਦੀ ਆ? ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹੇ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਆ ਜਮਾਉਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ LCD ਲੈਣ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਇਹ 'ਚ ਫੋਟੋ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ ਲੋਕ ਆਂਦੇ 'ਚ ਫੋਟੋ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਜਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਜਾਓ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਆ? ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦਾ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਫਰਿੱਜਾਂ, TV, ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਗਰੰਟੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ 5-7-10 ਸਾਲ ਦੀ। ਨਿੰਬੂ ਮਿਰਚਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰ ਇਹਦਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਇਹ ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੱਚੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਫੇਰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਟੰਗੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਸੂਝਵਾਨ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਨਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੰਜਾ ਜਿਹਾ ਐ ਮਾਰਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਕੋਠੀ ਰੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁਰਸ਼ ਵੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ, ਤੂੰ ਬੁਰਸ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਮਾਈ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਹੁਣ ਪੰਜੇ ਲਾਤੇ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਦੱਸ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਲਿਖਿਆ? ਪਰ ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਉਹ ਜੇ ਤੇ ਨਹੁੰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਵਾ ਦੇ, ਫੇਰ ਤੇ ਪੰਜਾ ਲੱਗਦਾ ਚੰਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਟਰ ਜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ ਖਰਾਬ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾ ਵੀ ਚੁੱਭਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਚੁੱਭਦੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਵੇਖਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣ ਖਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚਬੜ ਚਬੜ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਤੇ ਆਂਦੀ है भी मैं तो मैनू तो फाह पाया, मेरा परिवार ही चंगा नहीं। ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਗਾਇਕ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਪੁੱਤਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਣ ਲਈ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, 10 ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਕਹਦੇ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੇ ਐਦਾਂ ਘੜੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾਣਗੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਬਸ ਕਰ ਜੋ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਰ, ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ, ਹੋਰ ਬਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ 2-4 ਸ਼ਬਦ, ਮੌਕੇ ਨਾ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਤੇ। ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਮਝ ਆ ਜੂ ਸਾਨੂੰ। ਆਓ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਤਾਣ ਨਿਤਾਣ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੀਵਾਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਓ ਸਦ ਬਲ ਜਾਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਮਾਰਗ ਜਿਨ ਕਰ ਦਿਖਲਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਤਾ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਸ ਭਉ ਨਾ ਵਿਆਪੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭਉ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਿਰ। ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਭਉ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਉ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਸ ਭਉ ਨਾ ਵਿਆਪੈ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਸ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਧੇ ਪਰਖੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਸੋਧੇ ਸਿਮਰਤ। ਸਿਮਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਰਿਆਦਾ। ਵੇਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨ। ਗਿਆਨ, ਮਰਿਆਦਾ, ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ, ਰੱਬੀ ਵਿਚਾਰ। ਜਦੋਂ ਐ ਪਰਖ ਪਰਚੋੜ ਕੇ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਭਾਈ ਐਸੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਣਾ। ਮਾਨੂ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਣ, ਦੇਵਨ ਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਭਗਵਾਨ। ਸਭ ਜਗ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ। ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਅਤੇ ਆਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਪੋਥੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਮਜੀਠੇ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ, ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਜੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਾਲਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਰਲ ਕੇ ਭੈਣਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ।
अखीर ते एक बारी इन्हां तुकां दा पाठ करिए, फिर समाप्ति है। सारी संगत रल के पढ़ो जी। गुर जैसा नाही को देव, गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा से, जिस मस्तक भाग सो लागा से, भूल मार्ग जिन्हें बताया, भूल मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरवड भागी पाया, ऐसा गुरवड भागी पाया। सारी संगत का तह दिलों धन्यवाद, शुकराना मालिक का। भुल्लां मेरियां शब्द गुरु दे जान के हिरदे च वसाउण दा यतन करियो। बुलंद आवाज़ विच गज के फतेह बुलाओ, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।